अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन हुवा क़ानितुन आनाअल लैलि साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरह व यरजू रहमत रब्बिह क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। तो शव्वाल म्याश्त सरा मुतालिक बाद ख़बरें माद अख्तर पर रोज़बा निकले दा टोले म्याश्ते दा टोल कलुना दा टोले रोज़े दा अल्लाह दी इंसानान पदे के समर उमर च तेरई मुदाग़े दपारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़पल किताब और दख़पल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वासिता बांधे स हिदायत वर्कड़ी दी चदाग़े हिदायत मुताबिक दी जुन तीर की कुरान और सुन्नत दाग दो बुनियादी हकीकतों ने दी च पदे बांधे द टोल दीन डाण रख और टोल दीन उलाड़ पदे बांध रहे तो देवजना कुरान सुन्नत के दा अल्लाह और द रसूल दे ताअत यौज़ हुक्म दे अतिउल्लाह व अतिउर रसूल यो सड़े च दा अल्लाह दे किताब इल्म हासिल की पोया हासिल की और दारेंगे द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सुन्नतुन और दा हदीस पोया हासिल की न अलागे दा सड़े पूरा सही इस्लामी जुन वाकिफ़ शी और इस्लामी जुन दे उपीजनी और अलागे दे रागे मुताबिक अमल कोलिश द पोए मतलब दानी चहर सड़े दे आलिम फाजिली और द पोए दा मतलब हम नरे चार सड़े दे मुफ्ती और काजी जुड़ शिख खुश बुनियादी पोया चिपाए वाने सड़े खपल द 24 घंटे जुन द इस्लाम और द शरीयत और द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सुन्नत मुताबिक तेरो लिशी जुन दगे तो पोए हुई दे जाड़ो पर बारीकात न पुएगी पर दकीक मसाइल दिन पुएगी ख़्वागट गट मसाइल कमचे आम मुसलमान था और सतन दागे पोए पकारी अगद हासिल की नशायद दाखिरत द जुन द जवाब दे ना और दारेंगे दागे सवालातो द जवाबातो पाए के सही पास के दल और पाए के सही कामयाबी यकीनी रख आयत करीमा कमचे मालूस तेरे सूरत ज़ुमर नहम आयत पदे के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द पोया और द नापोया मियस की और फ़र्क खोद ले इल्म अरबी लफ्ज़ दे द इल्म मानदा पोयदल आलिम माने पोया और जाहिल माने नापोया जाहिल कंजल नहीं द अरबी लफ्ज़ दे यो सड़े च आलिम नहीं नो जाहिल ही नो पुख्तनों के खलक जाहिल कंजल गणी दाग पुख्तो जाहिल न दे
دا د عربی لفظ د عالم و جاہل آپس کے دیو بل مخالف تھی چې چا کې پوهه نه هغه ته اردو کې ان پڑھ وي او کم سړی چې هغه کې پوهه هغه ته پڑھا ہوا وي بدکه بنیاد باندې خبره کوو هغه ډېر ډونګي علما نه دي مراد قرآن مجید دلته کې د پوهه او د ناپوهه منځ کې چې کوم فرق ښيي دا فرق هغه دا دی چې د قرآن او حدیث واقفیتی پکې شعور د دې پکې موجود وي نو پای کې بعد الله دربار کې قنوت او عاجزی دا ډېرې چا کې چې قنوت او عاجزی نه د الله دربار کې او دا علم د هیڅ کار نه دی دا بیکار علم نه بیکار پوهه ده د آیت کریمه کې موږ ته دویمه قاعده هم ښیي هغه دا دی چې کله یو مسلمان پوهه مسلمان دی نو دی یو طرف ته د الله د رحمت امید ساتي لیکن بل طرف ته د آخرت نه یره هم کوي امید رجا او خوف د خوف او د رجا په دې میز کې ودې ژوند تېري امید په دې بنیاد باندې چې کار څومره ګناهګار یم لیکن د الله د الوهیت منکر نه یم او اعمال داسې شته چې ما نیک کړي دي د هغې په بنیاد باندې انسان د الله د رحمت امیدوار کېږي دیتا رجا وی امید د دې فائدہ دای چې انسان نا امید کی نه کله چې انسان نا امید شي نو د بعض غلط فیصله کوي مثلا ځان پانسی کی زهر اخری قرآن مجید خپل منون کی دې طرف ته نه پریږدي د مسلمانانو رویه دا نه مسلمانان د الله د رحمت امید ساتي لیکن هغه سره یحذر الاخره د آخرت نیریږي هم چې اسنا کا الله زمانه کی قبول نه کړي بیا وسي دغه وجوا چې سیدہ عائشہ رضی الله تعالی عنها دغه شان یو آیت باره کې تپوس کړو چې یا رسول الله دا کم خلق دی اکم چې گناہونه کوي نیکی یې نه دا غفر مالنا دا خلق دی چې نیکی یې ډېر زیاتی لیکن یریږي په دې چې هسې نه زما اخلاص کې څه کمی نه زما اراده کې څه کمی نه اتباع سنت کې څه کمی شوي او الله زما دا عمل ما ته را واپس کی رد کی دا ریجیکټ کی دا بیا وسکم د دې میس کې چې کوم مسلمان جون تیرې نو قرآن هغه ته عالم وي ان قرآن مخکې دا بیان کی امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمت ربه هغه سړی چې هغه عاجزي کوونکی دی ټوله شپه قانت دی د الله دربار کې آناء الليل ټوله شپه ساجدا وقائما کله ولاړ دی کله سجده کوي کله رکوع کوي مونځ کې لګیا دی د شپې اکثره حساب په دې کې تېر شي د هغې په بنیاد باندې دی داو کی چې یحذر الاخره آخرت نه یریږي د آخرت د گرفت نه یریږي د الله رب العزت د دې سوال نه چې دا کار تا ولې کړی دی هغې نه یریږي خو هغې سره انتها پسند نه وي چې ګند الله ورته ظالم جابر ښکاري بلکې یرجو رحمت ربه دا یې مخکې کړی یحذر الاخره رستو کړی د رب رحمت د هغې امید ساتي
حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلم پیدا کٹول نمخ کی اول ما خلق اللہ القلم، اللہ قلم پیدا کول قلم چه پیدا کن اور تیو فرمائے اکتب لکھا او لکھا سو لکم داو لکھا چه سبقت رحمتی غضبی، داو لکھا چه زما رحمت زما پا غضب باندے مخکش، یعنی دا اللہ مہربانے دا رحمتنا دا غالب دی دا پا غصہ باندے. اللہ رب العزت اغا قلم باندے اول دغو لگل اور بے غزان سرکی خود داغ رسول منگترا پیغام رو رسو چہ دا اللہ سبقت رحمتی غضبی، دا اللہ رحمت داغ دا غضب دا پاس غالب دے. دیو مسلمان پہ حیثیت زمنگ امید دا پکار دے چہ منگ دے اللہ نا خو امید ساتو، خی یقین دے ساتو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، اللہ تعالیٰ فرمائی لی دی انا عند الظن عبدی بی، انا عند الظن عبدی بی، زبا خپل بندہ سر آغا کار کوم دکم چے دے پما گمان ساتو. کہ دیو بندہ گمان دائی چے اللہ پما رحم نہ گئی، اللہ وی دغا بکوم ورسر. او کہ دیو مسلمان پما دا گمانی چزر ڈیر گناہ گاریم لیکن الحمدللہ مسلمانیم، انشاءاللہ اللہ ما جنت تبوزی نا اللہ بدسر دا غربی اخبری. تو دے حدیثوں مطلب دانے چے انسان دے پا گناہ نڈر شی، تو دے مطلب دارے چے دا سبقت رحمتی غضبی حدیث مفہوم واضح. یو مسلمان لا دے او سیزنا مایوسہ کے دل تا گناہ دے. ایاس میں رحمت اللہ دارا کفار خوی دے. قرآن صاف فرمائے دی چہ انہو لا ییأس من روح اللہ، دا اللہ دا رحمتنا ننا امید کی مگر آسوک چاہے کافری. موجودہ حالاتوں کے سڑے چوگوری لگا مایوسی واخلی بمخوان، لیکن کاش چاہت دا پہلو میں یادوی چا دا ٹول سزنا دا اللہ پہ اختیار کری، دا ٹول کائنات دا دا رحمان پلاس کے دے. اگر چا سو وقت غوالی دے حالات بدلو لش پکار دائی چا مسلمانان خپل خالق و مالک و پی جنی، اور مسلمانان دے دخپل امیدون آخری مرکز آخری ماوا اگر دا اللہ دربارو گنی. قرآن و حدیث دا مطالعین دا معلومی گی چدا تکالیف کم راضی دا دیو بنیادی حکمت داومی چ خلق خپل رب تا متوجش دا پاگے توجہ کے سکو تاہیر آگلی اور دا غیر پارا اللہ رب العزت انسانان مختلف و تکالیف سر دو چار کئی مخکی اغی سرا چ دی خپل رب تا متوجش. دی آیتونو نا یو بلا خبرم معلومی گی اگر دا چی زمونگ دا خلق و خیال دارے چی او سڑے دیر پا دنیا پوئی گی، دیر دنیای علوم دی او سرا تو گندے دے عالم دے نا. آغا علم چاگہ انسان مریخ تخو رسئی لیکن دا اللہ دربار تے نہ رسئی، دا اللہ پنیز دا علم نہ دے، دا ایسے نہ دے. تو دے علم سا مطلب دے چے دے پہ خپل خالق و مالک نے پیجنی، تدنا خزناور خدے چے خپل خالق و مالک پیجنی. ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہ. پدے کائنات کے سشے نشتا کا کانی کا گٹری کا شگری انسانان دی ڈنگر دی
ټول د الله تسبیح وایي، د الله حمد وایي، لیکن تاسو د هغې په تسبیح نه پوهېږئ. د ساینس مخالفت نه کوي څوک، لیکن د هغې علم هیڅ فایده نشته دی چې سړی په هغې باندې خپل آخرت سم نه کړي. نن چې بحث کوي علمي دیني هر څه څیز کې چې کوي، نو دا نوې رڼا والا خلک ځان ته دانشوران وایي چې خلک دې مې ریخ ته وښودو، خلک سپومې ته وښودو. تاسو هغه شان دې مسله کې اخته یې، سپومې ته چې ورسېږي دې چل به وشي، جنت ته خو نه رسي. دلته کې د یو بحث مقصد دا وي چې زما علم کې اضافه وشي، او دا مقصدی چې زه د حق معلوم کم، د هغې اتباع وکم، او دا مقصد شي چې باطل معلوم کوم هغه پرېږدم. نو دا خو عین جنت ته تلل دي. د علم خو مقصد هم دغه دی. دا ټیک دی چې فرعي مسایلو کې یو بل ته کافر ویل دا ګناهي ځان له مسله ده، لیکن د هغې دا مطلب نه دی چې انسان دی چېرته کې علمي بحث نه کوي چې خلک دې ځای ته ورسېد او ته لا هغه شان دا وایي رسي به نو. او آیا رسېدلي هم دي سپوږمۍ ته؟ خو ځاله د هغې په منځ کې خپل یو اختلاف دی. د امریکي حکومتونو خو همیشه دپاره کار دا دی چې هغې د خپلو عوامو نه بېوقوف جوړوي. په مختلفو علاقو کې هغې دپاره ویډیوز جوړ کړي، هغې ته په ټي وي ښیي، د هغې هېڅ بنیاد نه. د نورې دنیا د نشریاتو نه د امریکې خلک نه خبرېږي. دا تاسو ته خلک وایي چې کنه ډېر آزاد دي، هلته یې ته هېڅ معلومات نه. هغې ته چې خپل حکومت څه ورکوي نو بس هغه اخلي. د نورو ځایونو هغې سره څه هدایت مدایت نه. دا خلک چې د بهر نه څومره تا ته مزېدار ښکاري، دا دومره دننه دا تور دي، دا ډېر تنگ نظره دي، د دې نظریات ډېر محدود دي، دا ګپ لګي د سره. مبار کیف دغه باز ته خو نه ځو، خدا وایو چې اصل سړی هغه دی، اصل عالم هغه دی چې خپل رب پېژندلی، او اصل عالم هغه دی چې هغه د رب د رضا کوشش کوي. ما وختي ویل لمبا چوڑا عالم نه دی مطلب چې خامخا دی پناه او صرف پوهېږي، منطق بلاغت معنی باندې پوهېږي، هغه نه مطلب. هغه سړی چې رب پېژني، پروردگار پېژني، خالق و مالک پېژني، دیم په دغه مرتبه کې عالم دی. او قرآن دې آیت اخر کې امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، د دې اخر کې وایي چې قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یو سړی ټوله شپه ولاړ دی رب ته، نو خلک خو ورته هر څه وایي به، لیکن الله وایي دا پوهه سړی دی پوهه په دې دی چې د خپل آخرت ځان له سموي. او څوک چې آخرت ځان له سموي دا پوهه دی. که د هغه اپوزټ سایډ والے مفهوم مخالف، نو کم سړی چې آخرت نه سموي نه ناپوهه سړی دی، پوهه په هغې کې نشته. د دې علم بنیادونو کې یو بنیادی خبره دا ده چې انسان کله حدیث بیانوي نو ښه دا ده چې هغه د استاد نه ووایي. زمونږ د پاکستان کې هندوستان کې دا یو مرض عام شوی دی چې کله هر سړی خبره کوي نو به وایي حدیث کې راغلی دی، حدیث کې راغلی. اوس غریب د حدیث په صحت یا عدم صحت خو نه پوهېږي. لویه کشاله لوی مصیبت د دې نه جوړ شي. هر کس و ناکس د حدیث نه به استدلال کوي. مونږ خوشحاله یو په دې باندې چې زمونږ په اتباع کې الحمدلله خلکو د حدیث کتابونه راواغستل او سهار وختي هغې درسونه د حدیث شروع کړل، خو شو. لیکن کاش چې هغې حدیث ویلی هم وکړه. په دې خو نه کېږي چې تا حدیث کتاب راواغستو په مخه دې کړ، یا د اردو یا د پښتو ترجمه سره کې پای وایي ته حدیث بیانې. اصل گمراهی دغه ځای نه شروع شي.
دا کم خلق چې آزاد خیالي او حس امام په خپل ذهن کې نه راولي، حس او امام د هغې د بوټ د تسمیې برابر نه وي، د هغې وجه هم نه کړه چې هغې حدیث اردو ترجمه راوالي په مخه کې او دا دلال دې خلقو هم شروع کړو. دې صاحبانو باقاعده حدیث نه ویلي، پښتو کتاب را مخې ته کېږي چې په هغې کې څه لیکلي وي. موږ بار بار دا خبره کوو، زمونږ د پاکستان قانون د دې دستور په اردو کې لیکلی دی. کم سړی چې په اردو باندې پوهېږي نه د پاکستان په قانون پوهېږي، خو چې هر سړی په قانون پوهېږي نو تاسو دا وکیلان څه له ساتئ؟ هغې له په زرګونو روپۍ ولې ورکوئ؟ هغه اردو کې لیکلی دی. د پاکستانی دستور یا د هغې قانون د تشریح اجازت هغه چاته وي چې قانون ویلي. چا چې قانون نه دی ویلی نو هغه ته د هغې دستور د تشریح اجازت نشته. دا ټول مصیبت خلکو دین ته جوړ کړی. دین یې چا نه ویلی نه دی او بس کتاب کې ترجمه وګوري په مخه شي. چا نه خو وایه د الله بنده، د خپل استاذ نه وایه خو وی وایه چې تا پوهې کی د هغې رجالو نه تا ته بحث وکړي، دارنګې د هغې راویانو ښیي، د هغې وثاقت عدم وثاقت وښیي، تا ته د هغې غریب الحدیث هم وښیي او تا ته دا هم ووایي چې دا حدیث صحیح دی یا دا ضعیف دی. که ضعیف دی نو په کومه مرتبه کې؟ دا یوازې د علماو مرض نه دی، دا امیانو کې هم دا مرض نه دی. دی هم لګوي دا حدیث ته په حدیث څه پوهېږي، په آرام کې نه. حدیث پورې بحث کول یا هغې پورې ډډې مګل دا د علماو کار هم نه دی. علماو کې خاص خلک دی چې دا هغې کار دی. دې سلسله کې ستا مخې ته حدیث ته هم چې ته پوه شي. علم اخو مونږ وویل ډېر اهم څیز دی. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی العلماء ورثۃ الانبیاء. چاچا آگا علم کڑے دے کم چا قرآن و حدیث کے دے. العلماء الافلام راغلے دے عربی طلباء پہ دے پوئی گی چے دینا مراد دنیاوی علوم ندے. العلماء آخلق چاگی آگا علم کڑے دے پا کم چے اللہ و آگا رسول پہ جندش، پکم چې انسان جنت او جهنم پیژني. العلماء دغه علماء، العلماء دغه علماء سری ورثۃ الانبیاء، دا د انبیاء کرام وارثان دي. قرآن و حدیث نه بے خبر علماء، قرآن غیت علماء نه وي، نو ورته حدیث علماء وي. د دې چې واقفیت لري دا العلماء دي، دا لوی خلق دی. انبیاء علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اغی دینار و درہم نہ پریخے، پیسے نہیں پریخی. انما ورثوا العلم، دی العلم پریخے، العلم پدیم طلباء پوئی گی چھے العلم ستوئی. اگر دنیای علوم نہیں بلکہ انما ورثوا العلم، اغی دا قرآن و سنت د دین علم پر خود لري. انما ورث العلم، چاچه دغه د دین علم حاصل کړی نو اخذ بحظ وافر، د ډیره لوی برخه اغستره. د لوی برخه خاوند هغه سړی دی چې هغه د قرآن او د حدیث علم حاصل کړی چې دا نه پکې هغه عالم نه دی. ٹھیک دی، امام استاد وایي سیدہ د نحوې صرف علم وایي ورسره فقه واقفیت ولري، لیکن قرآن و سنت واقفیت چې نشته دی، دی العالم نه دی. دا ډېر لوی منقبت دی، یو ډېر لوی تعریف دی د علماو دپاره.
उमदगा उलमा कुरान फरमाई इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह ने यरी या खलक चागा अल उलमा लिख, यानी द कुरान व हदीस चिकम आलिमान दी दाद अल्लाह ने यरी, नूर आलिमान दा अल्लाह ने नहीं रही। तासु बली दिली ढेर शा आलिमान जमातुन के बंगला चूली पटके चूली गिरी सातली घड़ी इशारात के अजीब व गरीब दा आलिमान दी। कुरान जिसे वही अल उलमा उसूल खुदारी चे सड़े जुमात के मंड वहल दागला पार जायज़ नरी पदे वजना चदा अजमक जो अंधेरा पदे वजा चदा द इंसान द वक़ार द इंसान द इज़्ज़त खिलाफ यो इंसान बमंडे ना वही जुमात के तो चसड़े पे के बंगले ची पे के गड़ी और तो दा पीर साहब दे दा सूफ़ी साहब दे दा आलिम दे दा शिशी आलिम दे नेकान उलमा डेल वे खलक देख दुआ करे चे अल्लाह मुमकिन नेकान आलिमान पैदा की और अगर डीर की राके कसर अल्लाह फ़ीना अमसालहुम और दा कम चिदा सिरी चिदा गड़ा वाले रिख योजे गड़ीगी बलदे गड़ीगी ला कसर अल्लाह फ़ीना अमसालहुम अल्लाह ने मुंग के दा से नूर न पैदा की दाश्ता फितना डेर रहा बार के ख़बर अदा को च हदीस मुंग मालूम शो चालम डेल विसिस दे लेकिन यो हदीस बयानी की डेर डेर खलक बयानी चौलमा उम्मती का अम्बिया बनी इसराइल उलमा उम्मती का अम्बिया बनी इसराइल जमात उम्मत आलिमान संगरी लका द बनी इसराइल अम्बिया सोचो का यो गैर नबी द यो नबी मरतबे त संग रसी आया दा मुमकिन दा चागा सोक चागा अल्लाह द मखलूक द रहनुमाए द पारा पखपला मुंतखब करे रे अगर सरे कलाम करे रे अगले किताब वर करे रे अगर ते अखपला वही रा ले गले दा कुल कायनात राजा में के दादा की गिटे दम नरस उलमा पकंश मेर गिरी दा हदीस तौर खलक बयानी किताबों के इमली गले और तपोसो का जनाब दा हदीस कम दे रहे बदामियान खबर चीजी डेल हुई दिन दे चढ़ता है बकीली गली चढ़ता है बकीली गले उल्टा मुंग ने तपोसो की जता मुंग तरारा से दले तसंग वे जदा निश्ता असल के दलील पाग चाहिए चाहे और शे साबित है पनाफी दलील नहीं यो सड़े भी राशे निश्ता बस निश्ता दलील पदे निश्ता रे दलील पाग चारे चागदा हुई चदा हदीस थे द नबी मरतबे ता द नबी मुकाम ता हिस्सोक न रसी ताकब शब बन लगे मौला अली कारी रहमहुल्लाह अखबल किताबुन के दारेंगे इब्न हजर अस्क़लानी अखबल किताबुन की लिखी चला असल लिहाज़ हदीस तदे हदीस इस असल निश्ता पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलक दा से दरो हुई यरी इमना पर मेंबर नास ते दरो हुई तो कम बार बार आयु चे दीन द पारा असल माखिज ना लुस्तल पकड़ दी असल जैन हदीस द कवल पकड़ दी पदीने की किताब नमा हुए तासम मेहरबानी दा कहे चते हदीस नहीं लिया ना चढ़ता माहिर न हो तपोस अर्चाना ना चता सुकुमुन दा तरा हदीस पेश के चदा हदीस मातो आया दा हदीस दे कन दा हर फन माहिरीन उनकी मुसीबत दाए चमुंग दुनिया वाने खपुई हो यो सड़े एक आगत अजलो बीमारी राशि का ना नमुंग आगत अस्तर को उस पर हेलस्त न खयू पर्यटो खलक हुई अतः मैदे स्पेशलिस्ट है हम न खयू अब फ़ौरन रसूल अजलो मरीज तक तजल डॉक्टर ला लेकिन दीन के जमुंग दा शुद्ध बुद्ध निश्त रे चे जमुंग दे सेब चरत सबक वेल हम ने कना
ډېر دروغجن خلک په غټو غټو مسلو باندې ناست دي، هېڅ ورسره نشته. میټرک به یې کړي، بس خبره ختم. نه هغوی قرآن ویلی، نه حدیث ویلی، نه هغوی چېرته دوره حدیث کړی دی، نه چېرته درس نظامي ویلی دی، خو ژبه یې تیزه ده، غړی یې موږده ده او ژبه یې موږده ده، بس لګیا یي. امیان غریبانان څه وکړي؟ هغوی سره هم پہچان نشته. ما ته امي موږ څه وکړو؟ مې څه ویلی شم؟ امیانو سره هېڅ حل نشته. لکه امیان خو هم صرف پیسه پېژني. نو ماشوم یې چې لږ غونې ګرځېدو شي نو پبلک سکول کې داخله یي. چرې چې خپل ماشوم عالم لبونه ته چې دی یو اته کاله ځان سره ایثار که چې دین ووایي. امیان داسې ښه دي. نو څه ویلی شو؟ که دې سره اهمیت وی دې خبرې، دا خبره به دومره ولې روانې ده؟ دا خو روانه شوې په دې باندې ده چې جماعت کې امام دی، عالم دی، فاضل دی، خطیب دی، شیخ دی، نه موږ وایي بس دا د کار دی، دی به خپل زامن دې ته سپاري. نو ستا را اوسه کوي؟ دی به د کشمیر جنګ لم نه دی، سړی ووایي چې رالته لاړ شو. عوامو له پکار دي دې طرف ته متوجه شي. ودې ګوري چې کوم علما داسې دي چې زموږ بچو ته صحیح دین ښوولی شي. هغوی دې په خپلو خپو ودرېږي. عالم غریب څه وکړي؟ مدرسه به جوړي نو تا نه به چنده غواړي، نو تاسو په خپله جوړه کړئ، په هغه سره چندې کوئ. چې چلی یې نو چلولو دپاره مه چندې غواړي. یو ځای کې ګرځه، بل ځای ګرځه، یو ځای ګرځه، بل ځای ګرځه. گویا کې د عوامو څه جوابدهي نشته د الله په دربار کې. تاسو هم د خپلې غلطۍ ادراک وکړئ. دا د عوامو غلطي ده. د خپل بچي دپاره ښه مستقبل پکار دی چې دا هر پلار وکړي. دا حدیث چې کوم مونږ وویل چې علما امتی کانبیاء بني اسرائیل د دې هېڅ اصلیت نشته، دا ټولو خلکو لیکلی دی. المیه بیا دا ده چې ناپوهه خلک هغه د پوهو خلکو په خولې باندې لاس ږدي چې ته به دا خبرې نه کوې. همیش د پاره د ناپوهو کار دغه پاتې شوی دی. دا کتاب د ما سره عربي کې ته نزهة الخواطر وایي. دا مشترکه هندوستان چې کله و 47 نمخ کې، هغې زمانه کې چې څومره علما د خطه کې پاتې شو، لوی لوی خلک، دا هغې تاریخ دی. دا 8 جلد کتاب دی او دا هغې یو حصه ده. دا جلد 5 جلد. په دې کې یو قاضي صاحب دی، دا هغه ذکر کوي، قاضي نصیر الدین برهانپوری، برهانپور علاقه ده. په دې کې عالم و محدث و فقیه و قاضي نصیر الدین. دا قاضي نصیر الدین عوام خو به نه واقف، نوم به شاید چې اورېدلي. د عالمگیر زمانه کې یو فتاوا جمع شوې وه، ته فتاوا عالمگیریه وایي، فتاوا هندیه ورته هم وایي. د هغې چې کوم مشر عالم و مشرف، د هغه نوم و شیخ نظام الدین برهانپوري، شیخ نظام په نوم مشهور دی. هغه باره کې دا مشهور دی چې شاه ولی الله شاګرد دی، شاه ولی الله استاد دی. بار کې ایک اختلاف کېدی شي چې استاد یې شاګرد دی. خو هغه زمانه کې ډېر قابل سړی و، یعنی شیخ نظام شاګرد دی د قاضي نصیر الدین. د شیخ نظام سپرویژن کې فتاوا هندیه جمع شوې ده، فتاوا عالمگیری چې ورته وایي. ته ووایه چې شاګرد یې دومره قابل وي، استاد به څنګه وي؟ د استاد پېژنګلو شاګرد نه کېږي. چې شاګرد اوټ پټانګ خبرې کوي نو پوه شي استاد یې بېکاره دی، او چې شاګرد تکړه نو پته لګېږي چې استاد یې څنګه و. زموږ استاد و الله یې وبخي شهباز غړی، ته یاد دی هغه
शाबाश गढ़े उस्ताद शाहनज़र ख़ान साहब अल्लाह वक़्त द जोग्राफ़ी उस्ताद और दागा द ईरान पर तारीख़ ढेर डूंगे नज़र हो नहायत डूंगे ग़ालिबन मुंग अतम या नहम जुमात की उचे दो ईरान यो 7 साल जशन के दो पाएबान यो घंटा तकरीर करो अमुक तो चादाव ने वेल जरा तकरीर ना सर उली गए ताकि बाद खबर है दमा जहन किश्ता वो काश जो तुमरे चावेल लेकिन जमुंग खले का आगाज है लम कदर न गई पोए कदर न गई अगर बा मलगरो सर खबर को ले और तवेल ला शागिर्दान स्तासो खामोश टेप रिकॉर्डर्स शागिर्द चिकम दे दाद उस्ताद खामोश टेप रिकॉर्ड द उस्ताद किरदार दागा अक़वाल दागा जसर रवियत आटो लागे तौर मुंतकिल की बदे वजह द उस्ताद इंतखाब दाड़ेर गौर फिक्र वाली ताज़ो ख़ार सो चूमुन दस मखे गवा दस्ता शागिर्द ना वक्त गड़े गोरी खलक तो आए च शेख निज़ाम दुमर तकड़ सड़ी चदागा सुपरविजन के द टोल हिंद पारी किताब लिखी लिखी कानून दागा उस्ताद काजी नसीरुद्दीन बुरहानपुरी बसम रले सड़ी अड़ेलवे सड़े हो अहदुल उलमाए मुबर्रिज़ीना फ़िल फ़िक़्ह वल हदीस वल अरबिया लम यकुन फ़ी ज़मानी अअलम मिन्हु बिर्रिजाल वल हदीस खबर ज़माने के द रिजाल और द हदीस डेलवे आलिमो दर पशान डो नसुक तो दल तकरीर के हुए उलमा उम्मती का अम्बिया बनी इसराइल मौजू गलती होगा गरीब रिशे हुए यानी दे ज़माने के रिश्ता वलम गलती रख तो द गलती दा ओकड़ा खल्क होते हुए चदा उलमा उम्मती का अम्बिया बनी इसराइल ला हदीस सही न रहे दामन गलत ब्याह से चलो शो फ़लिदाल का कफ़रहू सहरहू अशेख आलमुल्लाह बीजापुरी रसखर दे आलमुल्लाह बीजापुरी आगा और ते काफिर हक परस्त सर हमेशा अदाकार की ये नागा सड़े चा हदीस माने पुईगी अगर यो हदीस तो वेल चे भाई दा हदीस तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न दे तो नापुए सड़े राजी टिक दे शेख भाई लेकिन पर हदीस न पुएगा नागा और तो वेल तो काफिर है तो मुसलमान ने वो सब नगाल लिख हमारे किताब दे मजमुआ पे के माँ गण मौजू हदीस चमक ली तो जल्द किताब ने खलक परे तम अरे माया दी चे दे बकल तो हदीस इनकार गई ये निष्पार हजूर तो जुदा कवा कि भाई दा हदीस सही दे दा गलत है ना पदे तमरी दे बकल इनकार दा हदीस कही नऊज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल हलीम नऊज़ु बिल्लाह हर आगा हदीस चे आगा सही दे तो पागे दा अमल कायल है मुंगा पागे दो अक़ीदे द जोड़ावलम कायल युदा अल्लाह ब फज़ल तो हदीस मन पेजने सुमरे च अल्हम्दुलिल्लाह मुंगा पेजन यो खबर वाहिद दे लेकिन आगा सही दे और दागे ख़िलाफ़ सन्नस न मौजूद न मुंग पाए बांधे अक़ीदा हम साबित हो जमा इख्तियार दगा देख और मागे लिखली इक़बाल मारिफत उलूमुल हदीस के दागे शवाहिद में लिखली जमुंग बाप के दा कोशिश में गप में लगा इल्मी खिदमत कई यो सड़े नाखपल खिदमत तपरे जी कई खपलम यो सड़े कार ने कई यो बलम पेना रानी से राकुजी है दाख खबर न दे गरीब सरम दा कारश बल्कि उलमा जमशो दा खिलाफ यो महजर तैयार को चदा सड़े काफिर दे और दे 5 गोल पकड़ दी वक्त तेरे दो ब्याह ज़माना के अब्दुर्रहीम बिन बैरम खान लगे दो दे बच के पस तरीक़ा दे लड़ो तख्ते अरब था ब्याह आगे खो अल्लाह गले ब्याह मुकाम वर्को आखिर ख़त्म शू चाचे मुखालफत करो ना अल्लाह की ख़त्म करो नबार के दा फितना आम शेदा
یو طرف ته خلق د حدیثو د حجیت نه انکار کوي، احادیث دلیل نه غني، نو بل طرف ته داسې خلق می چې هغه د ځان حدیث جوړي. دا مهرباني کوي چې کوم خلق سه حدیث وګوره نو په خپل پای نه پويږي، ستا خوا کې څوک عالم وي هغه نو ته پوهه چې ما به دې پوهه دا خپل ذمہ داری وګڼئ، نو ان شاء الله الله رب العزت به تاسو ته نه بیلاری کوي. او کنه دغه شانتی چې سړی د هر حدیث مطلب په خپل بیانوي نو دا داسې شو لکه د پاکستان د قانون تشریح چې تکې اگر جتای علمي نه راغلی دې غلطه کې مور نه وځي. قرآن مجید موږ له ترغیب دار راکړو زماره دومره وګدو خبرونو مقصد دا چې مونږه روزه تیر کړی را روزه کې زموږ عادت لږ بدل شي، د شپې اخره کې بیدارېدل، د څلور رکعات نفل کول، قرآن لوستل، سحر وختي جمعات ته راتلل. بدقسمتي دا چې د اختر پر ورځ خوشي لیکن نن بیا جمعاتونو کې سحر حاضري د نش برابر وخت. زما په خیال دې کار خراب شو، شیطان بیا په مونږ باندې حاوی شو. هغه تکلیف چې مونږ ټوله میاشت تیر کړو یوې ورځې تېرېدو سره هغه تکلیف ختم شو. دې ته د سپي لکۍ وایي، دا که ته سل کالم نه چکې کېدی دی رو باسې بیا هم کږئ. دا ښه خبره ونه شوه. آیت ما دې لپاره ویلو چې هغه قنوت، هغه عاجزۍ کومې چې مونږ ټوله روزه کړې وي باید چې دا مونږ ټول کال ژوندی وساتو. هغه تهجدونه، هغه تلاوتونه چې هغه مونږه ټوله روزه کول چې هغه مونږه دی کې هغه امر نه کم سے کم 10% خو دې وساتو. دا به زمونږ د دې خبرې دلیل چې مونږ کې علم موجود دی. مونږ د آخرت نه یریږو، د آخرت علم چې چا کې موجودی هغه غافل نه پاتې کېږي. نو باید دا کمزوري چې مونږ نن سهار لیدلې ده دا کمزوري چې سبا نه ختم شي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.